بن علي محمد الحداد صاحب الراتب أصوله وفروعهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة. أباكم الله. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك. تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أركي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله ركيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita bermohon akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah taala. Kita mohon pengampunan Allah taala. Dosa kita banyak, sengaja kita buat dosa sedangkan kita tahu itu dosa dan itu besar pula dosa. Allah, kita buat dengan kita mengetahui, dengan kita sedar, dengan kita sengaja. Allahu Akbar, sangat jahatnya kita, sangat beraninya kita, sangat biadabnya kita kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ya Allah, ubahkan keadaan ya Allah, malu ya Allah, minta ampun ya Allah, mohon ya Allah, jangan kekal dalam dosa ya Allah, taubat padamu ya Allah, minta ampun padamu ya Allah, minta kembali padamu ya Allah, minta pelihara ya Allah, minta suci ya Allah, minta bersih ya Allah, minta senantiasa dipandang olehmu ya Allah, diselamatkan olehmu ya Karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sambung baca kitab kita, kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasaya Imaniyah, sampai muka surat ya 404. Tadi yang sebelum kita baca itu namanya Hizib Nasar. Hizib minta pertolongan, bantuan daripada Allah Ta'ala, pertolongan, perlindungan. Kita tak tahu, musuh kita banyak. Di antara situ minta daripada dilindung pada musuh-musuh kita, dipalingkan daripada musuh-musuh kita. Kita ni ada bermusuh ke? Kita ni tak nak bermusuh, tapi kita memang ada musuh. Nombor satu, syaitan itu paling, musuh kita itulah syaitan. Manusia bukan musuh kita sebenarnya. Walau dia jahat macam mana sekalipun, dia bukan musuh kita sebenarnya. Musuh sebenarnya itu adalah syaitan. Jadi kalau manusia ada yang nak musuh kita, nak kacau kita, itu kerana dia sudah termakan bisikan syaitan. Jadi makan bisikan syaitan. Maka kita nak lawan dia ke? Kalau syaitan kita boleh a'udzubillah minasyaitanir rajim. Tapi kalau manusia macam mana? Kita tak tahu pun. Dan kalau kita tahu pun kita nak tentang, sedangkan dia saudara kita. Kita nak bertengkar, sedangkan dia saudara kita. Macam mana? Minta Allah Ta'ala lindung saja. Minta Allah Ta'ala lindung supaya kalaulah mereka ada niat yang tak baik pada kita, Allah Ta'ala peliharakan. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, kita hanya harap peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang memelihara kita daripada segala mara bahaya. Dan tambahan pula, terus terang cakap, kita ni pun bukannya baik sangat. Kita ni bukan baik sangat sampai semua orang nak kena sayang kita, semua orang nak kena support kita. Kita pun kadang-kadang tingkah laku kita membuat orang geram. Tingkah laku kita yang mengakibatkan orang nak memusuhi kita. Itu pun kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali bilang hati-hati sebab manusia sifatnya tak pemaaf. Kalau kau terbuat salah, dia tak bilang kau tak buat salah, orang kacau. Kalau kita terbuat salah, memang buat salah, manusia very non-forgiving. Tak maafkan. Dia titik kau dia habis-habis. Allah. Bangsa jenis, kau salah sama aku sekali, 10 kali aku kerjakan kau. Allah, itu paling kita tak sanggup sekali. Itu paling kita tak. Dia jadi dibuat kita 10 kali, kita buat dia 100 kali. Tak. Sekali pun kita tak nak buat. Memang kita dah terbuat silap ke? Memang kita dah terlanjur apa bahasa kita ke? Memang kita dah tersilap, tapi manusia very non-forgiving, tidak maafkan ya. Dan kita takut kalau mereka overtindak terhadap kita ya. Maka kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita, muka surat 404, ayat tu apa? Yang di bawah ya, pengharaman mengurangkan timbangan ya. Jangan berapa banyak kita boleh, apa yang kita nak kena jaga, jangan sampai terkurang timbang walaupun abuk kulit bawang sekalipun. Itu menjadi sunnah. Setiap barang yang ditimbang, maka piring timbang itu sebelum kita timbang barang yang baru, kesat. Lepas customer datang, nak timbang yang baru, kesat. Lepas customer ini kesat, taruh balik, jangan. Kalau lepas customer yang pertama, kita dah kesat, taruh balik piring timbang. Itu kau kesat tak kesat tu lain cerita. Pokoknya sebelum timbang yang untuk customer kedua, kesat. Takut apa? Abuk bawang dia tu tadi terikut. Ataupun kita dah kesat tadi, abuk jalan ikut. Abuk jalan ikut. Jadi kita nak yang untuk yang customer kedua, betul-betul yang aku timbang hanya barang dia saja, tidak lebih. Dan alat timbangan kita itu kena selalu di-calibrate. Ini semua masuk dalam agama kita ni. Ada ISO kan dia check semua ada calibration, semua kan timbangan-timbangan biar pasti, biar tak ada piawaiannya. Tak boleh sekali rupanya 990 gram sahaja. Kurang 10 gram. Kurang 10 gram. Tapi dia punya jarum tunjukkan 1 kilogram. Dah, jadi kita dah mencuri orang punya. Yaumil akhir kita tak tahu.
Yaumil akhir dijelaskan, timbang yang kau bikin niaga tu tercuri 10 gram. Kau terbeli salah timbang, kau memang beli kedai timbang untuk kedai timbang untuk apa? Ahli penipu bagi punya peniaga. Jadi kau terbeli kat kedai situ umpamanya, sekali rupanya kau dah teruntung. Kat situ macam kat situ 1 gram pun orang tuntut lah. Nak bayar macam mana? Aku tak tahu. Mana boleh tak tahu? Dari dunia tahu. Dari dunia dah tahu. Ini bukan warak ya. Kalau warak tu dah bersih pun kita cek lagi. Ini bukan warak, ini wajib. Warak tu maknanya terlebih berjagakan. Ini wajib pastikan timbangan kita tu, alat menimbang kita tu tepat, dikalibrate betul-betulnya tepat. Kalau boleh disahkan oleh pihak yang mengesahkan ya. Sudah betul ada, kemudian kita timbang. Waraknya apa? Setiap kali periksa. Selalu periksa. Itu tu waraknya. Waktu extra doing tu namanya waraknya ya. Kena jaga timbangan ya. Begitu juga ukuran dan takaran. Takaran itu apa? Sukatan ya. Jadi apa ukuran pun begitu. Kena kita beli jual kain, meter rule kita tu, siapa yang bilang kau punya kayu meter tu 1 meter? Siapa yang bilang? Kau beli dekat kedai. Siapa yang bilang? Siapa yang mengesahkan? Mesti ada sertifikat yang mengesahkan. Badan yang mengesahkan bahawasanya itu memang 1 meter dan kau dah ukur dan kau cek. Dan kalau kayu meter itu jenis kayu yang boleh haus, kau kena hati-hati. Kadang-kadang dah haus dekat setengah sentimeter dia punya haus dia. Masih dipakai juga. Sayu gear kau pakai, orang bilang timbangnya panas. Timbangnya panas, kayu ukurnya panas, sukatannya panas. Plus kau tambahlah lagi berapa milimeter ke berapa sentimeter. Ya. Berapa milimeter ke berapa sentimeter. Kita kau tengok setengah-setengah mamak-mamak jual kain ya. Dia punya cermat ya yang ada ya. Dia dah kira 1 meter. Kemudian nanti dia nak lipat-lipatkan 1 meter dia tambah 3 jari. Dia tambah 3 jari, nanti dia jadi lipat tu dia kena 1 meter 3 jari. Setiap 1 meter dia sedekah 3 jari. 1 meter jadi kalau orang letak 5 meter jadi berapa? 5 meter 15 jari. 15 jari berapa banyak? Ini 10 jari, 15 jari dekat setengah meter juga. Tak ada mana terkurang. Itu terlebih baik lagi. Itu terlebih warak lagi ya, terlebih warak lagi. Seorang pedagang hendaklah bertakwa kepada Allah dalam segala serbi mengenai perniagaannya. Terutama sekali dalam menakar dan menimbang. Sebab bahaya di dalam keduanya amatlah besar. Menakar, menimbang, nak tambah lagi sikit boleh mengukur. Ya, kalau benda yang patut diukur, diukur. Macam kain sesuatu kan diukur ya. Firman Allah Ta'ala, وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Artinya, neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan apabila mereka menyukat untuk dirinya dari orang lain dicukupkannya, dan apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk mereka dikuranginya. Kalau untuk dia sebagai pembeli, dia cek, pastikan cukup. Cukup. Kadang-kadang minta lebih, kalau tak lebih pun cukup, tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Periksa. Tapi kalau untuk diri dia sendiri, dia jual sama orang, sikit lebih kurang. Nanti paling kau jangan gunakan perkataan lebih kurang halal ya. Tak. Yang boleh mengatakan lebih kurang halal pembeli. Pembeli yang boleh mengatakan lebih kurang halal. Sebab kau yang timbang, kau yang sukat. Lebih kurang halal ya. Sebab begitu ya. Yang tuan pun penjual, sebab dia tahu sama ada lebih ataupun kurang. Lebih kurang halal. Tak pernah lebih, asyik kurang aja. Kemudian kau minta halal. Lebih kurang halal ya. Patutnya lebih. Cakapnya pelan. Lebih kurang halal ya. Kerana itu baru nampak real sedikit lah ya. Lebih kurang halal ya. Tetapi dia tak pernah lebih, asyik kurang saja. Tak boleh. Tengelak tu namanya. Itu namanya minta lebih kurang halal. Tak boleh ya. Tak boleh. Kita sebagai provider kena secukup-cukupnya. Jual apa ya? Sukat apa? Gula, kacang, minyak, kain, termasuk package tour. Janji hotelnya cantik, sekali hotelnya tak lawa. Janji makanannya enak, sekali pun tak enak. Janji ajak pergi umrah sekian, 3 kali, tapi tak dibawanya. Janji itu, janji ini, janji itu tak dapat dipenuhi, tak boleh tidak.
Mesti kena jumpa jemaah, balikkan apa yang sepatutnya, ataupun minta halal. Minta maaf, kami janji hotel sekian, sekali rupanya tak dapat, kerana ada kesilapan teknikal ke apa, kami tukar hotel yang lain. Tapi harganya tak dapat turun. Pasal last minute kiranya booking, tak dapat turun. Begini, minta maaf. Kalau ada selisihnya, kena balikkan. Kalau selisihnya sebalikkan, sebab yang orang booking hotel ini, tapi tak dapat. Kena begitu ya. Makanannya pun, apanya pun. Tak boleh. Saya biasa dengar orang mengatakan, kau paling nak bagus meniaga, kau meniaga haji. Sebab orang tak boleh komplain ni apa. Jadi kau terkurang lebih sikit. Saya dengar tau, diorang punya bual. Saya terpaksa kena, kalau dia cakap depan aku, itu takdir Allah Ta'ala lah ya, dia cakap depan kita. Jadi terpaksa kita kena sampuk. Tak boleh saudara. Makin haji, orang ibadat kepada Allah, orang yang nak menghadap Allah, tetamu Allah, pengunjung Baitullah, makin anda nak makan dia, anda tak takut. Sebab dia belum tu dia bilang, paling senang ada haji dan umrah. Kau tersalah sikit, sebab kalau meniaga tua lain kan orang betul, kau salah pun dia won't complain. Sebab kita haji, Allah dah cover kita, wala jidala fil hajj. Wala jidala fil hajj tu kalau bertengkar sama kita. Kalau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan. Saya kalau pergi haji, kalau syekhnya tak betul, aku tegur. Tak mau, ini wala jidal. Itu bukan jidal. Itu bukan jidal, itu menegakkan yang hak namanya. Tuan, minta maaf. Awak ni jemaah, awak janji sekian, nak bawa umrah sekian, nak gini sekian. Awak kasih makannya begini-begini semua. Dosa tau, ini tamu Allah. Awak jangan layan begitu. Dan jangan dengan awak punya kecuaian, awak tanggungkan ujian. Awak punya salah, awak bilang Allah yang awak blamekan. Dah takdir Tuhan, terima ya, kita kat Mekah sini tau. Kena redha tau, kena redha. Maksudnya tau, redha dengan kau. Redha dengan kau punya cuai, redha dengan kau punya curi. Namanya tau. Kita kat Mekah tak boleh cakap, kena redha. Tuan-tuan, mana sabar kita? Ini Mekah tau. Awak ni jemaah tau. Ditakutkan orang tak berani cakap. Aku cakap. Kita pergi ofisnya, kita bilang, minta maaf, saya nak menegur. Minta maaf ya, awak tak boleh begini-begini. Dan jangan awak seal mulut kita dengan, ini Mekah, tak boleh komplain. Memang betul. Ini bukan komplain. Ini iaitu membetulkan kesalahan. Ini ialah menyebutkan tentang hak orang ramai. Yang awak sudah janji mereka sepatutnya sekian-sekian. Kalau saya sendiri tak dapat, mungkin tak apa. Tetapi orang lain bagaimana? Tak boleh tidak. Dan ini tanah suci. Dan balik kita tak komplain, tak apa. Tahu-tahu, tahun depan, tak dapat lesen lagi dia. Mungkin ada orang komplain ke, wallahualam, orang lain komplain tak komplain. Tapi tak dapat lesen lagi dia. Pasal apa? Teruk. Betul-betul punya teruk. Betul-betul punya teruk. Jadi kalau untuk dia punya tak boleh, bukan main berkira lagi ya. Tapi kalau untuk beri kepada orang saja je. Tak maaf lah ya, lebih kurang halal ya, lebih kurang halal. Lebih kurang, kau lebih orang lain kurang. Allah, itu namanya lebih kurang. Kau lebih orang lain kurang. Itu namanya kau pun kurang. Kurang apa? Kurang ajar. Kau lebih orang lain kurang. Namanya kau pun kurang. Kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik ya. Begitu ya. Berkata Nabi SAW kepada para pedagang, innakum walitum amran halakat fihil umamus sabiqah al-mikyala wal mizan. Artinya, kamu telah diberi kuasa untuk mengurus suatu urusan. Yalah, urus. Ini barang dagang, kamu urus. Kamu beli, kamu jual. Kamu letak harga. Kamu boleh approve, tawar menawarnya berapa. Kamu boleh nak jual, kamu tak nak jual. Kamu boleh nak jual kepada siapa, kamu nak jual harga berapa. Kan diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Hak mutlak dia kan. Jadi dia boleh. Tapi dia tak bikin yang sepatutnya. Bahkan dia curi semuanya. Allah ya. Itu semua dalam bidang kuasa dia. Allah Ta'ala beri. Kan barang dia. Dia tahu berapa harganya. Dia tahu macam mana nak jualnya. Dia tahu apa nak disukanya. Dia tahu apa nak ditimbangnya. Ya. Di mana kebanyakan umat-umat sebelum kamu binasa kerananya, iaitu takaran dan timbangan. Takaran itu sukatan ya, dan timbangan. Dan timbangan, takaran dan sukatan, semuanya tu ya. Semuanya tu. Jadi apa? Binasa. Curi walau sedikit sekalipun. Curi walau sedikit sekalipun binasa ya. Itu hak orang. Hak orang tak boleh ya. Lantaran itu hendaklah anda berlaku adil dan tidak menganiayai. Berlaku adil sebab anda kiranya anda sebagai pengurus, anda punya urusan ini. Anda jadi ulul amri bagi urusan barang dagang ini, hak anda.
Dan anda kena berlaku adil terhadap pembeli-pembeli anda. Tidak boleh, ya. Dan tidak menganiayai, iaitu apabila menerima samalah dengan memberi. Kalau dia membeli, dia sebagai pembeli daripada pembekal, macam mana dia nak cukup-cukup, begitulah dia juga sebagai penjual kepada pembelinya. Ya, biar cukup-cukup, biar adil. Agak-agak boleh untung tak meniaga gini? Ya untung. Tapi ini menurut apa pendapat orang yang niaga belit lah. Tapi untungnya tak sebanyak. Biar orang lain boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Untung kau bilang tu, untung bercampur aduk dengan ketulan api neraka, itu namanya untung. Untung berserta murka Allah Ta'ala, itu untung. Lepas murka Allah Ta'ala sikit pun dah rugi. Ini pulanya dalam niaga kau dan dalam cari rezeki kau, ini namanya untung. Bukan untung ini namanya. Bukan untung, bahkan rugi kau dapat cara berniaga gitu. Dan kalau kau kira duitnya lebih sekalipun, tak lamalah duit yang haram dibawa balik jadi ketulan api neraka, menghasilkan makan minum yang haram. Makan dan minum yang haram menghasilkan, menumbuhkan daging yang haram. Daging dan darah yang haram akan mencernakan tenaga yang jahat. Tenaga yang jahat hanya suka untuk buat benda-benda yang mungkar. Nanti isteri kau tidak taat kepadamu dan kepada Allah. Anak kau jadi tidak bertakwa. Dia ketuntut jamil akhir. Semuanya begitu, ya. Apatah lagi kalau kau masukkan dalam tabung derma. Oh, kau dah masukkan wang cemar dalam tabung masjid. Itu bukan cara menyucikan, ya. Menyucikannya macam mana? Balikkan tuan punya. Balikkan tuan punya yang punya hak. Tak boleh menyucikan masuk dalam tabung masjid. Sebab masih ada tuan punya kok. Masih ada tuan punya, kau kena balikkan tuan punya. Mana boleh masukkan tabung masjid? Kau masukkan duit haram dalam tabung masjid. Astaghfirullahaladzim. Kasih rumah anak yatim. Kau kasih anak yatim makan duit haram? Allah. Tak boleh, ya. Lantaran itu hendaklah anda berlaku adil dan tidak menganiayai. Iaitu apabila menerima samalah dengan memberi. Dan hendaklah ia berhati-hati dalam memperhatikan takaran. Berhati-hati dalam memperhatikan takaran dan timbangannya, ya. Takaran dan timbangannya kita bilang, ya. Kalau sekarang kita bilang boleh dipastikan timbangannya tu kalau 1 kilo, bilang panas timbangannya. 1 kilo memang 1 kilo. 1 kilo memang 1 kilo. Jangan kau adjust. 1 kilo 1 kilo 5 gram jadi nampak 1 kilo. Konon-konon kau baiklah tapi kau gitu. Jangan. Kalau boleh terlebih, boleh terkurang. Biar panas, tepat-tepat betul. Kemudian kau nampak yang kau kasih ni 5 gram kau nampak. Sebab itu kau tidak, itu sudah jadi dari sudut penjual, dia tahu dia beli 1 kilo. Tapi kau dah beri dia 1 kilo 5 gram. Tak ada bohong lah. Memang pahala kau dapat. Tapi takut kalau kau dah adjust, takut boleh satu masa nanti dia boleh menurut. Jadi adjust bahagian manasnya pula. Jadi kurang 5 gram. Tak mau. Biar tepat-tepat. Biar panas. Sekilo. Kau nak beri, kau beri. Tetapi jangan masukkan dalam kiraan itu begitu, ya. Jangan masukkan dalam kiraan. Jadi tak nampak. Jadi kau tak nampak. Nanti takut kalau boleh dilebihkan, boleh dimainkan, boleh dimainkan juga. Boleh dimainkan lebih, boleh dimainkan kurang juga, ya. Orang bilang timbangannya panas. Wallahualam, dia tak tahu. Kat setengah tempat pasarnya selalu diserbu tau oleh bahagian pengguna datang random, mana-mana kedai dia nak masuk pergi je kalang kabut. Tokek-tokek kedai ni 1 kilo dia bawa alat dia tu 1 kilo sini taruh sudah 1 kilo 10 gram. Padahal 1 kilo 1 kilo tapi di sini sudah taruh 1 kilogram, 1 kilo lebih. Jadi orang kena bayar lebihkan. Bermakna timbangan kau tu kalau dia bilang 1 kilo bermakna kurang daripada 1 kilo. Kalau punya jarum taruh 1 kilo bermakna kurang daripada 1 kilo. Sebab benda aku ni 1 kilo, dia taruh lebih 1 kilo. Benda aku 1 kilo taruh lebih 1 kilo. Oh, kena saman, kena rampas dia punya itu, boleh kena saman. Kadang-kadang dia sen gantung berapa hari. Tak berani ya. Zaman dulu pakai dacing, ya. Dacing itu pun dacingnya dia punya mata dacing tu, dia punya gondelannya tu pun ditimbang dia punya begitu, ya. Pakai dacing, pakai timbang semua. Ukur pun selalu diperiksa, ditengok begitu, ya.
Tengok, kalau awak pakai kayu ukur yang tak ada calibrate punya, tak ada piawaian punya, kena saman. Apalagi kalau diukur, kayu ukur kau kurang 1-2 mm, habis. Kena tindak. Itu macam bagus ya. Jadi orang tak boleh tipu ya. Tak boleh tipu. Tapi kalau peniaga-peniaga yang jujur, diperiksa dia apa, dia tak apa-apa, dia tenang saja. Dia tenang saja dan juru periksa terus dia sign, keluarlah. Sebab dia tak ada nampak apa benda apa-apa, tak ada kecoh, tak ada apa. Dan dia pun tak payah takut, tak payah nak sembunyi, tak payah nak lari. Kadang itu tiba timbang, data atau dia buat dia jadi kadang-kadang dia spot check, tak tahu pun. Dia bawa sebagai pembeli. Kadang-kadang dia beli barang. Minta barang sekilo, tepung sekilo ke gitu. Lepas tu depan mata dia bawa timbang dia pula. Tak kira. Kadang-kadang dia test timbangan kau. Kadang-kadang dia timbang barang kau balik semula. Macam-macam lah cara mereka tu semua. Wah, tercengang-cengang. Allah, begitu ya. Ini 1 kilo ya, tengok. Kurang 5 gram. Begitu ya. Allah, begitu ya. Hati-hati. Termasuk apa tau? Nak kena hati-hati timbang. Timbang apa? Jangan timbang kantong plastiknya sekali. Bawangnya kau dah taruh. Lepas tu 1 kilo baru disok dalam kantong. Yang ada kantongnya dia taruh atas situ. Kantong tu je berapa gram? Kantongnya berapa gram? Kau nak kau jual kantong lain. Macam setengah kedai kan, kantong 5 sen tuan, dia jual kantongnya. Tak apa. Ini aku nak beli bawang, aku nak beli kantong. Beg plastik. Orang sekarang bilang plastik bag. Kau timbang beg plastik tu kenapa? Walaupun setengah gram dia punya timbangan ya, tapi ada timbangan juga tak? Abuk kulit bawang pun disuruh kesat. Ini 1 kantong dia taruh atas itu. Kita perhati aja tu. Seperti orang ni astagfirullah tak cermat, sengaja ke? Ataupun pada dia, alah pun bukan lebih kurang, plastik ni pun dah harga. Aku beli bawang, aku bukan beli plastik. Kau nak plastik cas lain. Kalau kau tak nak, kau plastik cas lain. Tapi mana kau punya kiraan, bawang tu kau tak boleh nak tipu. Itu yang buat orang selalu membawang. Orang sekarang kan suka membawang. Allah. Beli bawang, plastiknya kita perhatikan macam tak bersalah tau. Dia taruh kantongnya, kemudian bawang dia taruh dalam kantongnya. Dia timbang kantongnya sekali. Kan memang timbang kantongnya sekali kan? Tak boleh tu, namanya kau timbang kantong. Tak timbang bawang, kemudian masuk kantong. Kantong tu kau nak masuk dalam modal ke, nak masuk apa suka tingkau lah. Kau nak cas pun boleh. Kau nak cas pun boleh. 1 kantong harganya 5 sen. Pun boleh kalau kau nak cas. Tapi tak boleh masukkan dalam timbangan. Kau jadi kira timbang kantong. Timbang kantong. Tak boleh. Orang timbang kati, dia timbang kantong. Allah, kantongnya pun ditimbangkan. Beg plastik. Kita bilang beg plastik. Jual kacang dengan kulit-kulitnya sekali ditimbang. Kadang-kadang cedokkan kulitnya ada yang tanggal. Kalau kau boleh kebas, kau kebas. Kau kebas begitu ya. Jual ikan, jual udang. Of course, beli ikan kembung seekor tak dengan perutnya. Tak ada pula orang jual dah siang baru timbang. Tidak pula. Itu tengok yang ada memang ikan yang siap berpotong, dia jual kilo-kilo tu, itu lain cerita. Cara jual belinya pun lain cerita. Harganya lain cerita. Beli ikan, beli udang, apa kena jaga? Timbang udang dan ikan jangan dengan air-airnya sekali. Kan dengan ikan dan udangnya kan dia cukup dengan ada air batunya sekali. Timbang udang ikan dengan air batunya sekali. Dengan air batunya sekali. Lagi apa? Orang jual kuih dadar saja. Intinya mesti sepuh, dah tak lemak. Pasal apa? Santannya dia diambil untuk kulit. Santannya dibikin untuk kulit kuih dadarnya. Jadi intinya tu taruh gula Melaka. Jadi setakat tau, hampas bergula. Bukan inti tau. Hampas bergula tu namanya, hampas bergula. Sebab kalau memang masih kelapanya tak dicuri santannya, basah. Sebab ada minyaknya tu, ada santannya. Dia kena gula, lemak manis. Kalau gini rasa setakat manis saja, lemaknya pun sikit saja. Itu namanya hampas bergula. Hampas bergula. Orang yang ada jual curi tau. Santan pun nak dicurinya dia. Ini lain. Tak bilang, tapi ni santannya pun masuk dalam kulit juga apa? Tapi santan dah masuk dalam kulit. Sedangkan kulit patut pakai santan lain. Tapi yang si inti pulanya dah kurang santan. Santan masuk dalam kulit, betul lah. Tapi si inti dah kurang santan. Yang nama inti,
lah inti kelapa. Tapi kau bukan bagi, bukan inti kelapa, hampas kelapa. Hampas kelapa. Semua tu ya. Tak boleh ya. Tak boleh. Mau jaga, jaga hati-hati ya. Inti yang kita tahu tu ajalah. Jual bawang, jual kuih dadar, yang kita ternampak lah. Yang kita ternampak. Tetapi yang orang meniaga besar, kau lagi faham lah. Yang jual kereta, yang jual import export, kau kena faham lah. Yang alangkah disebut kuih dadar dengan bawang tu saja dah kena prihatin. Anda yang lebih besar, anda kena lebih prihatin lagi. Kena lebih prihatin lagi ya. Sebab kalau setakat jual kuih dadar, jual epok-epok tu, semuanya masukkan ketulan api neraka. Kalau anda ini import ekspor besar, bukan ketulan api neraka, gunungan api neraka. Allah. Gunungan api neraka. Bisnes anak kecil-kecil, saya dapat projek sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Amboi, kalau ada satu sen yang haram, dah susah. Ini kan pula kalau sampai besar periuk besar kedak. Besar pula yang haram masuk. Allah. Tak takut? Kiranya boleh biar ditambah sedikit apabila memberi dan mengurangi sedikit apabila menerima. Tu kita bilang. Memberi dan mengurangi apabila diterima. Itu yang paling baik. Kalau beri, ekstrakan segenggam dua genggam. Kalau yang ditakar. Kalau yang diukur, ekstrakan 1-2 cm. Kalau yang ditimbang, tambahkan 5 gram, 10 gram. Tak apa, biar begitu ya. Biar begitu. Dan kalau beli, biar kurang. Beli tak apa lebih kurang, tak boleh kurang. Di antara apa yang kita boleh lebih kurang apa? Ingat dia kalau berkah ada, kita terkurang berkah pada kita tahu. Di antaranya apa yang kita boleh lebih kurang? Kita kasih contoh. Jadi kita nak beli biar berkat. Setakat pergi pasar beli bawang, beli cili pun boleh dapat berkat. Contoh, kurangkan ambil kantong. Yang ada orang kantong nak beli bawang, nak beli bawang setengah kilo, ambil kantong yang paling besar sekali. Ambil kantong paling besar. Kemudian setiap barang dia semua, setiap kantong dia, kan nanti dia siapkan kantong yang plain putih sampai kantong yang tangkai merah kan. Bawang kantong merah, kantong putih kantong merah. Semuanya dia ekstra kantong merah tu, dia ada kantong merah yang luarnya tu kan. Jadi semua dia ekstra kantong merah. Kalau boleh kumpul jadi satulah yang memang tak susah punya. Tak susah semua gitu semua. Tak apa, satu kantong sudah, satu kampit sudah. Satu kampit sudah. Jadi kurang awak ambil, kurang hisap. Kurang hisap dan dapat berkat. Kurang berkat. Dan apa kita bilang, lagi contohnya ya, biar kurang. Di antara yang kurang apa tahu? Beli cili. Yang tak, memang kalau tak pakai timbangnya lah. Kalau kau nak beli 10 batang, kau kurang 1, tetap ditimbang 9. Betul tak? Ini yang tak masuk dalam timbang, tapi awak tahu kurang. Seperti apa? Kurang fresh. Ataupun kurang cantik warnanya. Nak beli cili merah, 10 batang. Jadikan 11. Ganjil. Kemudian dalam 11 itu jangan semuanya merah-merah, tegang-tegang, kilat-kilat bertangkai. Adalah 1-2 yang tak semerah. Ataupun tak sekilat. Tak sekilat maknanya tak sefresh kan. Ataupun ada 1-2 yang tak bertangkai. Tak bertangkai pun kiranya ada aibnya. Awak ambil. Timbangnya sama. Tetapi mutunya lain sikit tak? Kita tak kurangi dalam sudut timbangannya. Tapi kita kurangkan. Jangan orang nak timbang sekilo. Tak apa. Kira kilo setengah lah. Kira kilo setengah. Setengah kilo makcik derma awak ya. Datang makcik punya baik ya. Beli cili sekilo. Kira sekilo setengah. Tapi makcik derma nak kilo. Kira kilo setengah. Makcik nak sedekah setengah kilo punya harga. Amboi baiknya. Itu tak payah tu. Namanya kau mengada-ngada. Paling tidak kurangi dari sudut apa? Kurangi dari sudut mutunya. Kalau beli tomato pun gitu. Jangan yang semua yang muntil-muntil. Ada 1-2 yang sikit tak setegang. Ada 1-2 yang tak se-oren. Jangan yang busuk tak boleh pakai lah. Tetapi tak secantik yang lainnya semua. Bermakna ada sikit tak selawa yang lain lah. Tak semutunya tu tak sama. Kurang dari sudut itu. Berkat kita dapat. Begitu juga kalau beli bendi. Beli bendi jangan patahkan. Makcik-makcik ni jahat tau. Kalau beli bendi tidak patahkan ujungnya. Maknanya masih garing. Dia patahkan tak bunyi, maknanya begitu ditaruh balik. Itu namanya destructive test. Test itu namanya destructive test atau test yang merosakkan, betul kan? Itu namanya bendi pun destructive test. Dipatahkan, kadang-kadang dipatahkan
Dia tak ambil yang dia patahkan. Dia ambil yang lain. Dia ambil yang satu, yang itu. Jahat makcik ni. Aku tengok. Beli dia pun dia nak tipu. Beli terong pun begitu. Beli timun pun begitu. Nak beli 2-3 batang, ambillah yang cantik-cantik, yang baik-baik. Satu batang yang kurang indah sikit banding yang lain. Begitu ya. Nak beli ikan kembung pun begitu. Nak beli 6 ekor, beli berapa? Beli 7. Kemudian yang semua yang kilat-kilat matanya, insangnya merah-merah. Yang satu yang insangnya sikit kurang merah. Yang sikit kurang merah semua itu. Itu kenapa? Itu kerana mengurangi dalam menerima. Mengurangi dalam menerima. Mengurangi dalam menerima. Begitu. Dia jual pulaknya. Dia jual, lepas tu dia jual ikan goreng apa semua. Dia lebihkan. Lebihkan rempahnya kah? Lebihkan garingnya kah? Begitu ya. Jadi dalam dia membeli, dia mengurangi tak apa. Tapi dalam dia jual, dia mesti nak melebihkan. Berkatnya kalau gitu. Sampai ke anak cucu cicit boleh dapat berkat. Ya. Sampai ke jannah kok. Sama syuhada yaumil qiyamah kata Rasulullah. Orang meniaga yang beriman, yang jujur, bersama dengan pada syuhada yaumil qiyamah. Niaga yang beriman dan yang benar. Yang benar bersama syuhada yaumil qiyamah. Tengok ya, apa yang kita cakap ni semua Imam Haddad ada sebut dia, mengurangi sedikit apabila menerima. Kalau tak terima, tak kurang itu pun kurang mutunya. Nak beli syal dekat kedai yang sebeginilah, sama pesenya. Ada 3-4 kan. Jangan pilih yang terpaling bagus, yang tak ada cacat sikit pun, yang tak ada rambunya terpotong sikit sekalipun. Jangan. Dalam 4-5, jangan cari yang koyak rabak lah. Jangan cari yang dah berlapuk lah. Yang masih boleh pakai, tapi yang ada sedikit tercacatnya. Dan lebih-lebih lagi kalau balik nampak ada cacat, kau kena seronok gembira. Sekali balik dah kita ambil tak yang paling bagus. Sekali balik rumah tengok ada cacatnya, ada lubang ke, ada koyak ke. Alhamdulillah, aku ingat nak berkat, rupanya dapat lagi besar punya berkat. Jangan balikkan, jangan tukar, terima. Nak bagus lagi, ini cara saya, suka hati awak nak ikut-ikut, tak nak ikut awak punya pasal. Kalau pergi pasar raya, balik sebelum keluar pasar raya, resit buang. Resit tu kan, jadi kalau ada apa-apa kita boleh claimkan. Maknanya, I'm prepared not to claim anything. Aku bersedia untuk tidak tuntut apa-apa. Sekali takdir balik terbeli barang yang rosak ke apa, aku sedia nak tanggung. Sekali rupanya dalam tinnya karat ke apa, aku sedia nak tanggung. Aku sedia nak terima. Apa nak buat? Kan boleh balikkan. Sudah, beli baru. Habis yang ini, kan rugi. Kau nak bayar. Siapa bilang rugi? Saya bilang rugi. Aku dapat untung. Habis, kan kau dah beli. Kenapa kau sampai begitu sekali? Pokoknya masa aku pilih tadi baik. Sekali rupanya ada cacatnya. Habis kenapa gitu? Tak, kan boleh balikkan. Memang dalam perjanjian boleh balikkan. Betul. Tapi aku sengaja tak nak balikkan. Aku mengalah, aku beli baru. Dan aku tak nak sebut. Kerana di situ Allah Ta'ala, Nabi mengatakan Allah suka orang yang kalau berjual beli mudah. Allah Ta'ala tak suka orang jual beli susah. Balikkan. Tukar. Tak happy. Tak begini. Komplain. Itu tak bagus. Apalagi tak jadi beli. Allah. Masuk semua tu. Allah suka. Pasal aku nak Allah suka. Begitu. Habis nanti kau kena pergi juga. Kau dah nak beli ini, kau nak beli tomato dalam tin. Sekali tengok dalamnya dah rosak. Kan kau kena beli baru. Kau pula dah buang resipnya. Sengaja aku buang biar aku tak boleh claim. Biar aku buang biar aku tak boleh claim. Ini kalau tuan-tuan nak ikut, ikutlah. Tak nak ikut sekatilah. Memang tak mesti ikut. Memang dia kasih resit tu untuk kita claim. Tapi aku sudah be prepared not to claim. Sebab itu aku buang resipnya awal-awal. Takdirnya rosak. Biasanya tak rosak. Kalau takdirnya rosak pun, I'm prepared to accept. Aku bersedia untuk menerima kalau rosak sekalipun. Biasanya tak rosak, tapi kau dapat pahala untuk terima, untuk accept. Biasanya rosak kan jarang rosak. Tapi kau dah dapat pahala untuk bersedia untuk menerima walaupun rosak. Happen to be kau balik tak rosak, ya Alhamdulillah. Tapi persediaanmu tu lagi bagus. Baru kau bersedia untuk tak nak claim balik dengan toki. Siapa toki tu? Saudaramu kan? Begitu ya. Begitu tu. Ini apa, suka hatilah nak ikut-ikut, tak masuk dalam kanon, tak masuk dalam hukum. Suka bermakna apa? Be prepared not to claim. Kali balik betul-betul ada rosaknya.
Seronok lagi, gembira. Alhamdulillah, nasib baik aku terambil yang koyak. Syukur. Aku yang kan nak ambil yang kurang elok. Rupanya koyak pulanya. Alhamdulillah. Lagi untung. Serta-merta kau boleh pakai baju bertampal. Tak payah tunggu buruk. Kau jahit dah boleh pakai baju bertampal. Semua tu keuntungan sebetulnya. Kita tak sedar. Allah Ta'ala beri kita ya. Kenapa ni nak teruk-teruk sangat gini? Bukan teruk. Aku nak barakah. Aku nak mudah. Aku tak nak fikir-fikir sangat tentang perkara dunia. Jual beli, untung, rugi semua. Dah dapat dah syukur-syukurlah. Sana tak nak cerewet. Nak barakah dan nak Allah suka. Nabi dah bilang Allah suka. Itu tak ada nilainya. Dan benarnya pun masih boleh pakai. Bukan tak boleh pakai. Bukan terus rosak. Cuma kurang sikit mutunya. Dan di balik itu semua ada takdir Tuhan. Tuhan mentakdirkan kau terambil benda ini. Kau redha. Kau tak nak tukar. Kau diberi izin untuk pilih tak? Kan diberi bebas untuk pilih. Takdirnya Tuhan menggerakkan tangan kau dah terambil benda ini. Sekali balik kat rumah ada cacat. Dah ini Tuhan pilihkan untuk aku. Inilah untuk aku. Sudah. Begitu ya. Di balik semua tu adalah redha dengan ketentuan Allah ya. Mudah-mudahanlah Tuhan kasihkan kita dapat hati yang begini ya. Dapat namanya bersikap toleransi dalam jual beli ya. Toleransi dalam jual beli. Kali tak bagus, cancel, jual, tukar, ambil balik, dah pasang. Ini saya tak minta begini design ini tak begini, ni kurang 1 cm. Kurang 1 cm. Allah, kornisnya kurang 1 cm. Pecahkan, saya biasa jumpa. Pecahkan. Tokinya alamak. Sebab ada janji sikit ada ukur. Tengok janji berapa. Kurang 1 cm. Oh, pecahkan, balikkan semula. Tak nak. Berdosa. Benda tu baik-baik itu ya. Okeylah, kalau tak berdosa pun hisaplah. Senang cerita ada hisap ya. Ada hisap. Mengeluh. Ini orang banyak susah lah. Orang banyak susah. Kaca sikit aja tukar sikit. Saya dah minta yang begini, awak tak buat begini. Tukar. Allah. Biasa kita jumpa orang gini. It's no good. Kalau orang ustaz dalam niat mendidik, kita tahu orang tu biasa buat kurang-kurangkan kena kita buat tu dengan tujuan supaya dia mendidik lah penjual. Dalam pulangkan dia itu. Misalnya saya beli barang ni, dia selalu tipu orang macam tu kan. Tapi dengan saya tegur dia, pulang balik dengan tujuan dia akan berubah. Itu lain, itu boleh. Itu kerana dakwah. Itu kerana dakwah nak membetulkan dia. Bukan kerana keberuntungan kita. Tapi keberuntungannya dia. Itu apa? Biar dia tak terus menipu. Tapi kalau kita tukar tu pasal aku punya itu kerana keberuntungan kita. Sebetulnya aku rela. Tapi aku takut dibuat pada orang lain. Itu kiranya amar ma'ruf nahi munkar. Itu nama amar ma'ruf. Keberuntungannya siapa sebetulnya? Kita ke dia? Dia. Biar dia tak terus dalam berdosa. Keberuntungannya bukan untuk kita. Untuk dia sebetulnya. Untuk dia. Alah, nanti ni lebih kurang lah sikit gitu pun. Nanti pulangkan begitu begini apa semua. Bukan. Saya dah terima. Berapa kali pun saya terima. Tapi apa hal pelanggan-pelanggan lain? Apa hal pelanggan-pelanggan lain? Begitu kan dengan dia. Jadi tahu tak apa. Dah ya. Dan mengurangi sedikit apabila menerima. Itulah yang utama dan afdal. Sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh para salaf salih. Allah, orang salaf salih begitu cara mereka punya jual beli. Sebab itu kita tengok baju dia yang buruk, kain dia yang itu. Ini selalu kita nampak dekat mana tau, minta maaf, sorry ya. Dekat Kota Tarim Hadramaut. Ini setengah negeri yang kaki ekspor. Semua barang cap negeri dia. Made in negeri sekian-sekian. Made in negeri sekian-sekian. Kalau dia hantar Singapura ke hantar Malaysia pasti reject. QC kita reject. Hantar Tarim. Kau beli pada-pada, mesti kakinya ada yang patah. Kau beli kereta sorong roda, mesti rodanya ada yang bengkok. Semua reject item atas sana. Sebab orang Tarim, tak apa barakah. Tak apa barakah diikat dengan wayar sendiri. Dia orang tak ada komplain. Jadi QC yang kalau negeri lain reject, hantar Tarim, hantar Hadramaut. Dia tahu ini negeri orang semua boleh terima. Jahat tau aku bilang ni negeri ni jahat. Kalau atas Yaman mesti bendanya kalau tapisan mesti yang plastiknya banyak, tak ada terlubang. Kita kena balik, kena cocok sendiri. Kalau ambil tapisan gitu tau. Semua gitu. Bilang kurang ajar kau dengan tengah Habib ni jual begini. Dia tahu pulanya kan atas sana mesti tak benda reject item pun jadi accept item.
item kat tempat mereka semua gitu. Kau beli tapisan, balik kau kena cocok sendiri. Sana tau. Kalau beli pada-pada ke apa yang susun-susun bawangnya tu kan, mesti bengkok. Mesti ada yang bengkok. Kalau beli hook ke, beli hanger ke, mesti ada yang karat ke, ada yang dah terkopik ke, mesti ada cacatnya. Mesti ada cacatnya. Mesti ada cacatnya. Kalau beli baldi ke apa, mesti ada yang macam terbakar sikit, ujungnya penyok sikit itu kan. Pun ada begitu juga semua. Saya bilang, kalau barang-barang yang hiasan rumah, mesti ada sumpit. Macam gitu. Dan orang pakai, perasaan sumpit pun pakai. Tapisan tak berlubang pun boleh pakai juga. Orang sana tak cerewet kan. Saya kalau pergi pasar dia, aku bilang, kau ngajar punya supplier ni. Kalau dekat Syekh Hadramaut, mesti hantar benda yang reject item. Kalau negeri kita, pasti kena reject punya lah. Kalau hantar Singapura, lagi reject kan. Hantar tadi mata Hadramaut. Siwun-siwun semua tu, barangnya reject item. Masuk pasar dia, reject item, semua reject item. Cerminnya pun bangsa yang mengejek kan, cermin yang ada kan mengejek kan, kita tengok cerminnya pun bangsa mengejek. Semua ni sebenarnya kau ngajar kau hantar kan. Dan terima rumah tangga mereka, peralatan mereka semua jenis begitu. Semua jenis begitu. Dia beli daripada apa, reject punya hantar Yaman. Send Yaman, sama Yaman can accept one. Yaman won't reject. Begitu. Betul-betul terima. Pasaran ni jual gitu. Dan si penjual ni pun bukan dijual benda buruk. Dia memang dia terima pun begitu. Dan dia sangka memang itulah kualitinya. Dia sangka itulah kualitinya. Allah. Pergi tadi pergi pasar-pasarnya. Aku tengok geram. Kadang-kadang tengok jahat. Kita geram tahu. Kau tipu Habib ni ya. Pasal diorang kan jualan, diorang prinsip ni kan. Itulah yang afdal. Dia nak afdal. Mana tak orang gini hisapnya mudah. Mana tak orang gini semua nanti apa mahsyarnya cepat. Pasal dia tak berkira, bolehlah. Sikit lebih kurang, bolehlah. Beli tapisan cocok sendiri. Apa beli tapisan cocok sendiri. Begitu ya. Allah, begitu punya cara diorang begitu ya. Kau beli apa sana? Mesti ada setengahnya, mesti ada cacatnya. Mesti ada setengahnya, mesti ada cacatnya ya. Di antara mereka yang berkata, saya tidak mahu membeli neraka well daripada Allah dengan lebihan sebiji dua. Dapat ekstra sebiji dua, bermakna kau beli neraka well. Kau dapat untung sikit, tetapi kau dapat neraka well. Untung. Dapat untung. Begitu ya. Satu lagi, pergi kedai yang ada tester makanan. Keripik ke apa. Banyak makannya. Dia macam daya pula kat kedai tu. Rasa rasa. Bukan dia nak beli tau, dia nak beli keripik pisang. Tapi dia rasa keripik ubi, apa sambusa kecil, apa semua tu. Popiah kecil. Semua dia rasa sampai nak dekat kenyang. Semuanya tu. Kalau dia punya niat memang sengaja begitu. Bukan kerana dia rasa, dia tahu memang dia nak beli cuma keripik pisang aja. Tapi sengaja mentang-mentang pumpung free. Allah. Semua tu yang hisap kau jawablah. Jangan hisap kau jawablah. Allah. Macam-macam orang jual beli ya. Saya tahu kata tengok orang pergi pasar kedai Cina nak beli cili sposin pun sampai Cina halau tau. Taklah, lu pergi lain kedai. Padahal orang Cina kan suka berniaga, dapat untung. Makcik ni memang tak patutlah. Nak beli cili sposin, 2 jam sposin memang boleh dapat dah, dan 3 batang sposin ya. Sposin, bongkar. Mana Cina tak geram. Allah. Dia bongkar. Nak beli cili sposin. Sampai masuk kedai je, Cina halau. Taklah jual. Lu pergi lain kedai. Itu macam. Dia banyak susah lah. Dah beli semua, dia angkat ini macam. Alamak. Yang ada tawar. Tinggi ni berapa? Ini semua kita pengalaman dulu kita yang pergi pasar semua kan. Tinggi berapa dulu, tinggi ni dalam RM6 boleh dapat. Kita Singapura walaupun dolar, tapi amang saas kalau cakap ringgit. Cakap dolar cuma water berita. Maka harga barang adalah $10. Antara kita semua cakapnya ringgit. Cuma kalau beli barang di JB nanti tanya ringgit RM, tak ada Sing dollar, begitu. Tapi kalau di kalangan kita semua minta ni RM3, minta ni RM2. Cina pasar pun cakap ringgit juga. Semua cakap ringgit juga. Jadi kita bilang kat sana semua begitu. Beli ikan tenggiri. Berapa ini? RM6.
RM6, ini macam, sudah tak cantik macam-macam dia katakan. Orang itu makcik-makcik dia nak tahu macam-macam. Tak baik dia kutukkan benda-benda gitu. Pada tu kira dia nak nipu penjual juga. Nak nipu penjual seolah badan kau dah tak ada kualiti. Apa ini masih baik, masih tegang. RM2 sudah. Tahu teruknya Jawanya, tawanya, hati Cinanya marah. Lu sudah gila kah? Kan? Begitu. Nak lain ni macam punya gini. Ambil RM2.5. Naik 50 sen aja, sikit aja. Nantilah salah dapat juga dalam RM5. Tapi dia punya tawar tu punya panjang. Ya Allah. Semua itu semua nak jual beli dengan susah tu namanya. Jual beli dengan susah. Begitu. Yang senang dapat RM6. Nanti dia pun terperanjat orang tak tawar. Nanti kau beli barang lain, dikasih harga extra discount. Maknanya dia rasa dia tak sedap. Dia tak sedap. Tapi kau berkat kau dah dapat tau. Ini berapa ni? Ikan kembung ni berapa? Sekilo. Kilo RM4.5. RM4.5. Tak tahu sekarang berapa ya. Dulu sekarang berapa? 18. Dulu RM4 pun boleh dapat ikan kembung RM4. Apa? Ini berapa? Dia timbang. Sikit tak tawar. Nanti dia kasih. Extra sikit. Maknanya dia dah naik harga, dia expect kita tawar, tapi kita tak tawar. Dia dalam hati kita, dia pun nak berkat juga ya. Dia pun nak berkat, tak nak seuntung-untungnya. Nanti kadang kita dah beli ikan kembung, kita tak tawar. Mau lagi apa? Ini udang ada cantik, udang. Ini ada ini. Dia sengaja. Jadi kita beli udang, dia tambahkan ekstra. Kita tengok. Dia pun tak nak ambil untung semau-maunya. Kita janganlah nak ambil untung semau-maunya. Try lah kat pergi pasar semua gitu. Jangan takut. Kalau hak kita tak boleh ditipu punya. Tertib berdagang. Di antara keutamaan yang patut disifati oleh para pedagang ialah meringankan hati orang yang menyesal. Betul ya? Jika hendak dikembalikan barang yang dibeli, harus diterima semula. Walaupun ijab kabul, beli ialah tawar-menawar ketika hadir. Lepas tu dah aku jual, aku beli, dah hak engkau. Tapi boleh. Tapi kena pulangkan dengan segera. Kalau awak lama, apalagi dah pakai. Kalau dah lama, menunjukkan reda. Kalau serta-merta, tu namanya, mungkin ada cacat. Kadang-kadang tak cacat pun. Tapi sengaja teringat balik. Aku kok beli yang warna hijau ya. Kat rumah kan hijau pun dah ada. Tukar merah lah. Tukar merah. Terima. Sayugianya terima. Sayugianya kita terima. Kalau cacat memang kena terima. Kalau cacat memang kena terima. Kalau tak cacat, setakat nak tukar. Change idea. Dan tukar pulaknya, kalau dia tukar barang kecil, dia ambil barang besar, tak apa. Kita kiranya dia tukar duit lagi kan. Yang ada tukar benda lain, yang ada tukar benda lagi kecil. Jadi kita kena balikkan duit. Benda harga RM5, dia tukar ambil benda yang harga RM7. Dia tukar lagi RM2. Benda RM5 dia balikkan dan ambil benda yang harga RM2. Ataupun tak jadi. Saya tengok kat rumah dah ada lah rupanya. Nanti nak simpan pun nak bikin apa. Nanti rosak barang ni ke, barang makan lah. Pokoknya udang kering ke apa begitu. Boleh balikkan tak? Dia nak jual macam mana? Boleh balikkan tak? Tak tukar duit nak balikkan? Boleh lah, tak apalah. Jangan marah. Terima. Itu afdalnya. Walaupun tak mesti terima. Sebab apa dah ijab kabul, jual beli. Dan tak ada cacat barang aku. Kau yang fickle minded. Tak tetap fikiran. Jadi aku kena layankan. Semua kerana nak apa? Barakah punya pasal. Namanya barakah ya. Namanya barakah punya pasal. Boleh, apa salahnya? Apa urusannya? Kadang-kadang siapa tahu? Rupanya Nabi Khidir. Allah, untungnya engkau. Kadang-kadang siapa tahu? Malaikat menjelma. Kadang-kadang siapa tahu? Wali min awliya. Memang diantar oleh Allah. Kadang-kadang siapa tahu? Walau siapa sekalipun. Tapi itu maknanya peluang keberkahan untukmu. Peluangmu untuk dapat plus point. Orang meniaga kan ada poinnya kan. Bagus-bagus nanti pihak kementerian boleh kasih markah apa semua gitu. Peluang kau dapat daripada yang maha mentadbir Allah Ta'ala, yang maha menjaga segala komoditi dan barang apa semua. Allah Rabbul Alamin, kau dapat extra plus. Walau bukan Nabi Khidir, walau bukan malaikat sekalipun, kau beruntung. Tuhan jadi saksi. Kau bikin kenapa? Hanya untuk cari redamu. Kau jangan lupa ada lagi 2 mahkamah. Mahkamah di sana belum lagi. Kau jangan lupa ada lagi tawar-menawar dan jual beli di sana. Jualnya dengan pahala.
belinya dengan dosa. Dan jualnya dengan sedikit amal, belinya jannah Allah Ta'ala. Kau jangan lupa, semuanya ada tukar ganti. Kau sanggup memberi sini, Allah Ta'ala bayarkan di sana nanti. Sedikit tak rugi. Kau ni bodoh lah, orang dah beli kau balikkan terima. Kau ni macam mana lah meniaga? Tak apa. Pintar tu bukan bodoh. Kau tak tahu rupanya dia sedia bertukar ganti kerana dia bersedia untuk ditukar ganti oleh Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala dosanya banyak pun Allah Ta'ala tukarkan dengan pahala. Patut dosa banyak tukar dengan apa? Dengan neraka. Allah Ta'ala tukarkan dengan syurga. Ini orang yang pintar. Sebab jangan ingat, jual beli bukan hanya di dunia, tukar ganti bukan hanya di dunia, untung rugi bukan hanya di dunia. Ya, di sisi Allah Ta'ala sana lebih susah lagi. Itu semua tu orang yang pintar. Terima, tukar pun terima, boleh. Tak faham ya, jangan marah ya, saya nak balikkan lah. Balikkan pulanya. Kan maknanya dia dah happy, barang dia dah keluar dagang, untung dia dah dapat lagi semua. Balikkan. Maknanya barang dia balik semula tak laku. Balik semula. Terima. Sebagai pedagang tu adab-adab pedagang ya. Jual beli harus diterima semula. Menangguhkan hutang orang yang susah. Tapi jangan kau taruh. Kedai kami sedia menerima hutang. Semua datang bawa pukul 3.5. Orang susah. Bang, saya minta gini. Saya bayar cukup bulan boleh bang? Saya tak ada duit. Bolehlah, sudahlah. Bulan depan, bang nak ambil barang lagi bang. Ada hutang lama belum bayar. Belum dapat gaji. Bang belum dapat kerja tu. Dahlah, ambillah. Sudahlah. Tak kau kesian. Masa zaman PKP dulu, sampai orang perempuan masuk kedai, katanya dia tercuri barang. Sekarang tercuri barang apa? Dia kan apa? Punya makanan anjing. Dia tercapai aja. Kalau ditanya nangis-nangis bilang anak saya lapor. Dia tengok ni, punya pun tersalah ambil makanan anjing. Tak kau kesian, tak kau sampai hati. Begitu ya. Biarkan. Biarkan itu orang yang susah ya. Kasih nak utang boleh, nak tangguh bayar pun boleh ya. Memaafkan orang yang suka melambatkan bayaran. Orang yang melambatkan bayaran, maafkan. Bersedia meminjamkan orang yang meminta pinjaman dan mencukupi hajat orang-orang di dalam keperluan. Iaitu apa tadi dia bilang? Meminjamkan orang yang minta pinjaman. Itu orang nak utang bayar itu, pinjam barang pun kita boleh izinkan juga. Dan memerlukan orang dah hajat keperluan. Contohnya apa? Minta maaf ya, kita kau cakap sebab saya dulu duduk negeri tu tarim ya. Orang yang ini semua tu nampak praktikal tu. Sampai kita nak pinjam apa tu? Barang kemas, dia kasih. Anak kita nak mantu, barang kemas kita kat Singapura. Pengantin kan akan pakai barang kemas semua gitu. Hasil mereka belikan satu set, serba satu untuk anaknya baru kahwin. Kalau aku nak beli habis barang yang ni macam mana, dan bukan mudah punya barang. Sewa dan orang tak ada sistem sewa. Kita pakat dengan tukang kedai ini, anak aku nak kahwin perlukan barang kemas aku ada banyak tapi dekat Singapura. Tapi jangan benda ini aku nak pakai untuk masa hari persandingan. Aku sewa boleh. Kat Singapura boleh kau sewa barang kemas, boleh. Sign apa semua sewa. Bagi setengah-setengah orang yang tokey percayalah. Tokey percaya. Gitu. Kita tak pernah gitu. Ni aku kira minta tolong kau lah. Okeylah, bolehlah. Boleh, barang kemas pun boleh kasih sewa. Padahal itu bukan dalam sistem dia kan. Pasal kita minta tolong. Dah orang sana baik-baik Al-Khatib. Abdullah bin Aman Al-Khatib. Kau nak sewa? Aib bagi aku. Ini waknya ada. Ini aku waknya. Allah. Ini waknya ada. Bikin apa? Sampai kau nak kena sewa barang kemas. Jangan, waknya ada. Dia pinjamkan anak dia punya pula pakai. Allah. Begitu ya. Tak kasih semua. Kasih pinjam. Semua kita pernah mengalami. Ini kita cakap ni bukan benda mustahil. Aku pernah mengalami. Baik orang kedai yang tokey kedai kita ajak runding. Bolehlah. Aku kira sewa. Aku beli ijar. Ba'adfa' fulus. Kama turid. Lakin ba'din anak. Ada zahab kullu. Bolehlah. Bincang-bincang. Okeylah, kesian orang berhajat. Padahal dia tak ada menyewakan manfaat. Dan kalau hilangkan balik kan. Begitu. Saya bilang, aku taruh harga, aku sewa dengan harga sekian, tapi aku taruh cagaran harga emas ini. Jadi kalau aku lari, kira benda dia dah berbayar. Aku lari ke aku mati, benda tu kira dah berbayar.
Cuma aku kalau tak pakai aku balikkan, jadi wang aku dapat balik lah. Bukan aku beli. Sewa lain, tapi kena cagaran taruh. Cagaran. Jadi tak takut kita curi bawa lari ke apa kan. Boleh lah. Sikit lebih kurang aja. Orang lain pula tak kasih. Pasal apa? Dia kasih barang kemas anak dia semua. Allah, ini semua kita biasa mengalami. Satu lagi apa? Mengurangkan harga tanpa beritahu. Tengok Pak Ali ni memang orang susah. Nak beli kain kat kedai kita. Beli kain, kata, ni berapa? Kan harga RM15. Tak apalah Pak Ali bukan orang senang. Pak Ali pun orang susah. Ambil 12 untuk Pak Ali, 12 sudah Pak Ali. Pak Ali pun, kau dah mengaibkan dia. Dia macam Pak Ali tu tak sedekah dengan kau. Jaga harga diri Pak Ali. Ini berapa? Ini kain. Harga 12 Pak Ali. Setahu Pak Ali berapa? 12. Setahu Pak Ali 12. Ini harga berapa? Padahal kau dah kurangkan berapa? 3. Kau bersedekah tanpa diketahui. Berapa ni? 12 Pak Ali. Ya, kurang sikit boleh. Ambil lah 11. Pak Ali sangka dia beli kain 12, dia harga dia dapat turun 10 tak dapat 11. Jadilah dapat kurang sikit. Betulnya jadi dikurangkan berapa? RM4. RM4 daripada 15 tanpa Pak Ali tahu. Sangka Pak Ali dia beli barang harga 12, dia tawar 10 tak dapat, 11 dapat. Dapat kurang RM1. Jadilah betulnya dah kurang berapa? Kan kurang RM1, kurang RM4. Yang dia tahu RM1, yang RM3 tak tahu. Turunkan harga tanpa mengetahui. Jaga harga diri. Jaga harga barang, jaga harga diri. Subhanallah. Berkat deh orang begini, berkat. Sampai zaman sekarang kita masih jumpa orang-orang begini. Jangan kau bilang ini mustahil. Sampai zaman sekarang masih aku jumpa orang-orang yang begini. Masih boleh katakan ramailah. Masih ramailah ya. Masih kita jumpa orang begini. Saya tak pernah jumpa, aku tak tahulah. Mungkin kau termasuk salah pasal. Aku masih jumpa orang-orang begini. Walau bukan orang yang kenal kita pun sekalipun. Orang daripada Cina sekalipun kita katakan tadi. Begitu ya. Jujurnya masih ada orang-orang jujur. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man agala nadiman bai'atahu wa agalallahu asratahu yaumal qiyamah." Artinya, barang siapa melepaskan penyesalan orang yang di dalam pembeliannya, nescaya Allah akan melepaskan ketelanjurannya kelak di hari kiamat. Orang ni menyesal, dah beli, alamak salah. Nanti kau ada menyesal tak? Kau pergi menyesal. Dah buat, alamak dapat dosa. Nak balikkan macam mana? Allah terima. Allah Ta'ala terima kau punya penyesalan. Bagaimana kau terima orang ini punya penyesalan. Semua ini bukan, alamak begini macam niaga taklah untung lah ini macam. Dia memang kali ini dia punya niaga barang terbalik. Patut dah untung kan. Balikkan barang produk, balikkan duit RM20 padam. Tapi dia punya barakah dia banyak dia dapat. Untung ya. Sambil berniaga, sambil boleh menempah tikit-tikit syurga sekali. Sambil berniaga, sambil boleh menempah negotiation yaumil qiyamah sekali. Kan namanya berniaga. Dapat untung pasti dapat untung. Barang dagang mesti dah terdagang, mesti laku. Tapi dapat apa? Dapat peluang jannah. Itu bidang dia. Barang niaga dia, duit dia, modal dia. Dapat peluang jannah, ya. Dalam hadis sahih yang lain tersebut, innallaha utiya bi 'abdin lam ya'mal khairan qat ghaira annahu kana yudayinun nas wa kana ya'muru ghilmanahu bitaysiri 'alal mu'sir wattajawuzi anil musiri wa yaqulu la'alla Allah yatajawazu anna faqala Allah ta'ala nahnu aula bidzalika minka fatajawaza anhu. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala telah didatangi oleh seorang hamba yang tidak pernah berbakti di dunia sama sekali, iaitu yaumul hisab. Tak ada pahala, tak ada apa semua.
Tak ada pahala semua, semegit tak pergi, apa tak pergi, kuliah tak pergi, tapi dia meniaga. Tapi meniaga dia ada baik semua. Boleh jadi penembus api neraka tau. Melainkan ia sering memberi pinjaman kepada orang ramai. Sudah itu ia senantiasa mengingatkan pada pekerjanya supaya memberikan kemudahan untuk memberi hutang atas orang-orang yang susah. Orang nak pinjam, boleh kasih pinjam. Orang jadi money lender. Dan orang nak hutang barang dia, boleh bilang sama staff dia, kasih. Orang bilang nak bayar hutang kau, boleh ya. Boleh, jangan halang ya. Allah, maknanya saudagar lah ni. Saudagar ya, tak ada ibadat, tapi itu dah kiranya besar punya ibadat. Melepaskan orang daripada kesusahan, ya, menyampaikan akan hajat orang, keperluan. Dan memaafkan pula atas orang-orang yang suka melengahkan bayaran hutang itu. Memaafkan, bahkan sudahlah, kira halal lah. Begitu ya. Amanah tau. Minta maaf ya. Kedai-kedai roncit kat Tarim tu, semua ada simpan buku 35 tau. Fulan ni hutang dia berapa, fulan. Banyak orang ada buku 35. Kalau kita sebutkan nama-namanya kepada tuan-tuan, setengahnya tuan-tuan kenal. Bukan orang senang mereka. Berjual beli, berhutang harus. Dan mereka orang akan mewah. Kadang-kadang ada tamu datang, sebab itu mereka terpaksa berhutang. Dan kedai-kedai kasih tau orang nak hutang. Betul nampak benda ni semua tu being practice tau. Kasih, ini bukan kita nak puji-puji ya, sebab aku nampak depan mata aku ya. Hutangnya banyak. Nanti tak tahu ada orang daripada luar negeri, termasuk macam kita lah. Orang kasih, Zaki ini untuk fakir miskin Hadramaut. Kadang-kadang aku kasih madrasah. Kadang-kadang kita dah tahu sistem gini, pergi kedai. Baik, ada tak ramai hutang? Banyak. Okey. Ini ada orang kasih sekian. Okey, terima. Jadi nanti dia tengok first 10 dia clearkan dulu ke apa begitu. Nanti orang itu, nanti yang berhutang ni datang, dia tak tahu pun. Yang memberi itu pun dia tak tahu dia bayarkan untuk siapa. Pokoknya dia dah bagi untuk apa, orang-orang yang miskin, orang yang memerlukan. Dan yang dapat bantuan dia pun dia tak tahu siapa yang bantu dia. Allah, betul-betul tangan kanan beri, tangan kiri tidak tahu. Nanti datang kedai, toki kedai bilang, Fulan, hutang kau dah beres ya, siapa bayarkan? Ada orang dah bayarkan. Allah, dia doakan panjang-panjang macam-macam. Yang ada, Fulan, hutang kau dah tinggal separuh ya, siapa bayarkan? Ini. Tak lari ke mana ya. Ada orang begitu, dia sanggup kasih hutang, orang lain pula bayar. Dia tahu orang yang hutang dengan tu tak ada mana boleh termampunya. Dia kasih juga hutang. Dia punya tawakal pada Allah Ta'ala, dia punya murah hati, kasih hutang, dan dia tahu orang tu tak akan boleh terbayar punya. Tapi nanti orang lain bayarkan. Sebab Allah yang suruh, Allah yang gerakkan. Sudah, habis cerita. Begitu ya. Selalu gitu. Nanti kadang orang kasih zakat, kasih apa semua kan banyak. Nanti kita dah kasih fulan, dah kasih madrasah sekian, apa yang patut semua begitu gini untuk asnaf-asnafnya. Nanti begitu, kita pergi kedai-kedai roncit. Ini untuk orang-orang berhutang ya. Untuk orang berhutang ya. Apa, miskin lah. Orang miskin, bukan asnaf berhutang. Kadang-kadang bukan untuk umum, bukan untuk keperluan dia. Tak apa, yang selamat kasih asnaf miskin ya. Asnaf fakir ataupun miskin. Kasih, sekian. Clearkan. Begitu ya. Kadang-kadang nanti dia boleh tanya, kau ada orang tertentu, sebab dia tahu satu kampung kan, ada orang tertentu yang kau nak lunaskan hutang dia. Nanti kita bilang dia, apa yang patutlah. Apa yang patut begitu. Ataupun kita bilang, utamakan guru-guru mengajar. Atau utamakan orang-orang tua. Ataupun utamakan orang-orang cacat. Umpamanya lah ya. Boleh. Ataupun kita bilang, apa yang patut. Nanti dia kasih apa yang patut, dia kasih yang terdahulu. Jadi clearkan dia punya backlog dia tu. Semua benda ni semua bukan setakat baca ya, kat sana betul-betul nampak dilakukan. Apa pasal saya tak sebut Mesir, apa pasal saya tak buat Jordan ataupun Sirah, sebab kat sana tak ada benda gini. Tak ada. Aku tak tahu, mungkin ada juga. Aku tak pernah berjual beli dekat sana. Takkan aku nak cerita dia kaya. Kan pembohong. Di Damsyik aku pun tak pernah berjual di sini. Yang di Tarim aku ada duduk sana dan aku nampakkan, dan aku one of them yang involved dalam perkara ini. Dan kita tahu ada sistem dia begitu ya. Yang lain aku tak sebut masalah, aku tak tahu. Yang di sana aku tahu, dan aku nampak perkara ini berlaku, dan aku involved pun perkara ini. Betul, kita ada bacaannya, ada contohnya, ada bacaannya, ada pelaksanaannya. Baik-baiklah orangnya, yang menjual baik pun, pembeli pun
baik pun ya. Yang pembeli ni tiba-tiba leganya hutang dia selama berapa lama, clear. Nanti orang datang daripada Abu Dhabi, daripada Dubai, yang ada anaknya kerja sana ke apa, bayar zakat, balik kampung, bayar pada kedai-kedai runcit. Kedai runcit. Kedai runcit itu kan makanan keperluan. Kedai runcit kan makanan keperluan. Bukan kedai televisyen. Bukan kedai stereo. Kedai apa? Kedai runcit, kedai keperluan. Seraya berkata kepada dirinya, moga-moga Allah memaafkan aku di hari akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, aku lebih utama bersifat pemaaf daripada engkau. Lantaran itu Allah telah memaafkannya atas semua ketelanjurannya. Pasal apa dia maafkan orang punya ketidakmampuan, Allah maafkan dia punya ketelanjuran. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu gardin sadaqah, artinya setiap pinjaman itu dikira sedekah. Betul ya. Kalau kita beri sedekah, pahalanya berapa kali ganda? 10 kan? Beri pinjam pahalanya berapa? 14 tau. Sebab apa ada hadis Nabi bilang, kalau kau beri pinjam, kau be prepared untuk tak dapat balik. Hutang minta, hutang apa? Duduk berbincang. Bila bayar hutang, macam nak perang. Lagi satu lagu tu semua Mak Dok Kilau punya lagu kita dengar. Gali-gali lubang kan ada kan. Gali sini, tutup sini. Hutang sini, bayar sini. Begitu semua tu. Semua begitu ya. Allah. Ada lagi satu lagu dia. Jangan bagi pinjam, nanti kau menyesal. Jangan bagi pinjam. Semua tu saya tak ingat sangat. Kita ingat patah dua dia punya lagu begitu ya. Kadang kat radio mana keluar tak lagu ini? Tak tahu, tak pernah dengar radio lagi sekarang. Begitu ya. Kalau kita dengar lagu-lagu begitu keluar, semua begitu ya. Apa? Sedekah adalah pinjaman adalah apa? Sedekah. Sebab kalau pinjam, maknanya kalau orang beri, bermakna memang dia ada ekstra dan dia tak memerlukan duit itu. Sebab tu dia beri. Kalau orang beri pinjam, bermaknanya dia masih nak pakai. Cuma dia kesian sama kita, dia dahulukan kita. Tapi sebetulnya dia ada keperluan tak? Masih ada. Dia masih ada keperluan, didahulukan kita, sebab itu pahalanya lebih besar. Sebab itu pahalanya lebih besar. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, raaitu lailata usriya bi ala babil jannah as-sadaqatu bi asyri amsalha wal gardu bi samaniyata asyar. Artinya, aku telah melihat di pintu syurga pada malam aku dinaikkan ke langit bahawa sedekah itu digandakan 10 kali ganda seumpamanya, manakala menjamin pula digandakan menjadi 18 kali. 18 kali. Ini apa? Menjamin ataupun meminjamkan ya. Menghutangkanlah, senang cakap ya. 18 kali. Yang kita dengar setengah riwayat mengatakan 14 kali. Yang ini 18 kali. Meminjamkan ya. Meminjamkan 18 kali. Banyak pahalanya ya. Banyak. Lepas tu orang-orang kaya-kaya dia tahan pinjamkan tau. Dia tahan, dia boleh kasi sedekah, tapi dia sengaja niat pinjamkan. Sengaja niat dia sengaja pinjamkan. Dan dia tahu tak dapat balik punya. Dia tak tuntut pun. Berapa puluh tahun sampai orang tu mati pun. Tapi dia dah halalkan pun. Tapi dia pasal ijab kabulnya ialah utang, pinjam. Jadi dapat pahala 18. Semua orang-orang yang pintar. Sebab dia dah tahu dia ada allocation. Saving aku sekian, niaga aku sekian, untung aku sekian, sedekah aku sekian, pinjaman sekian. Jadi ada allocation untuk beri pinjaman untuk orang pun. Tak semuanya untuk sedekah dan derma. Kenapa dia nak pahala yang 10 dan dia nak pahala yang 18. Jual beli yang haram seperti arak, haiwan-haiwan yang tak boleh dijual beli, bangkit, tokong. Ada orang niaganya besar, tokong pun dia jual. Dalam pasar raya dia ada jual tokong. Kita tegur, ni apa macam ini? Oh, tak, ni bukan saya. Tentulah kau tak sembah. Kalau kau sembah kau dah jadi kafir. Ini untuk turis. Turis tak turis, kau jual itu tokong mungkin apa? Alamak, susah nak cakap.
Kat Palestin tu rata-rata kedai Islam semua ada jual salib, jual apa semua tu. Sama cakap. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.